Al Doha Islamic Sound System. Rabita number 0300 5949 296. इंतहाई मोहतरम मुसलमानों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मूंग द टोलो इंसानानो ढेर लुई मोहसिन दे दागो पमंग बांधी ढेर लुई एहसानात दी दुनिया की हम दावी पमंग बांधी एहसानात दी और पा आखिरत की बाहम द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पमंग बांधी एहसानात दी दुनिया की लुई एहसानदार है ची दागर वजिन अल्लाह रब्बी ज़ुल जलाल मुंतर ईमान और इस्लाम वंतकी अज़ीम शान दौलत रखले दे इस्लाम वंतकी लुई अज़ीम नियामत रखले दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहर कदम बांधी द उम्मत द आसानी ख्याल साथले दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहर मौका बांधी द उम्मत द पार दुआ कड़ी दा कुरान मजीद की शिकलताओं से तो मजमून गो रही डेर पकुलाव तरीके से कुरान मजीद अगर मजमून मुंतखकार कई वाजिह के कल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखल उम्मत द पर जड़ा कई नास्ते अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल जिब्रील राली की कुरान राजी त्वाहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा पैगंबर मु कुरान दलील पर नदे नाजिल करे जितख बलजान अगर पर तकलीफ की वाचे कल रसूलुल्लाह सल्लम दखल उम्मत द पारा ज़मूंग द पारा जड़ा कई कुरान मजीद राजी लअल्लक बाखिउन नफ्सक अला अल्ला यकूनु मुमिनीन पैगंबर दिन ईमान न रावड़े लो तखबल जान पसी वजने कल रसूलुल्लाह सल्लम दखल उम्मत द पारा जड़ा कई यरदिव पे ईमान रावड़ी दिव पर जन्नत संगत जहन्नम न बसंग बच्ची टोलो मर दगदग तबाही न बसंग बच्ची ख्वाहिश दाओ जमायो उम्मतिम बगैर द ईमान और इस्लाम रावड़ो न पाती नशी कुरान रहा इन्न इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्न अलैना हिसाबहुम इन्नक ला तहदी मन अहबबता वलाकिन्न अल्लाह यहदी मन यशा सुमरचिद रसूलुल्लाह सल्लम दखबल कौम सर मोहब्बत यकीनन दा मजमून के तकुलाव के गेंटो बांधी अगर मजमून नशी खत्म और आखिरत की बम द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहसानात ही बमूंगा बांधी शफात कुबरा चे उड़ते वेले की कल बागो रज़मान दे हर नबी दा सदा लगे या अल्लाह नफ्सी नफ्सी अल्लाह ज़मान नफ्स यही पैगंबर तब इंसानियत राजी तो अल्लाह तो सबारश हो के जो हिसाब किताब शुरूश द दिल लुई मुसीबत न खलास हो हर यो नबी को उज़र पेश किया फिर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चाहे तब इंसानान राशि अगो या और ज़बरता सबारश को सजदे तब लाशी अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल बद रसूलुल्लाह सल्लम पर शफाअत सरा अलतर क़यामत बद गलुई और रज़ो पर सख्त और रज़बान हिसाब किताब शुरू की और बदग और बद सख्त हालत के बद सख्त आलम के बर रसूलुल्लाह सल्लम दखल उम्मत गमख्वार बवी दखल उम्मत सफारस बकई शफाअत बकई दुनिया की दगा पैगंबर सुम्र एहसानात व आखिरत के सुम्र एहसानात दी यकीनन मुंग ऐसा बोले नश यकीनन दागी मुंग उतार नंता सुगो ज़ोन मन देख बोलो रबीउल अव्वल रबीउल सानी की तरह खबर कोम बयानों की सदा खल्क़ तगन ताज़ु यो खबर तगवर लोग अगर मख की उम्मतुन च अल्लाह पे यो लुईली मुसीबत लुईली बुराई बागी के रागली वल्लाह बागी हलाक शुएब अलैहिस्सलाम कौम पनाह तोड़ की कमे से अते को लूत अलैहिस्सलाम कौम पर बदकारी की अख्तौ दगस यो कौम अल्लाह पे यो लुईली जुर्म बांधी तबाह कड़ी दी हलाक कड़ी नंतासु में हाइसुल कौम गोरई अगर टूल जुर्मुना बमुंग तासु केरा चमती नन्ना तोड़ की कमे ज़ियाते यानी कम बुराई चिवे अगर पता कौम की में हाइसुल कौम अगर जमा द बमुंग की बेद अल्लाह अज़ाब बोले नाराज़ी दा कौम वली पे ज़ैन हलाकी ज़मान उस्ताद अल्लाह सर रिश्ता को नश्ता दे तो मैं इसकी सिर्फ द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निस्बत दे यकीनन के द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निस्बत नवे द कौम और द उम्मत बतरोस पूरी वक्त हलाक शुरू मोहतरम यो तुम रबी मुहसिन अज़ीम मुहसिन जगह हक जोड़ी जिकला दा जिक्र होश कल इंसान अल तवज़ी तोहफा पेश की गिफ्ट पेश की डाले पेश की यकल को मजलिस की दागत तज़किरा वशी तफसीरा वशी खलक गिफ्ट और डाले और तो पदेसर मोहब्बत ज़ियाती की पदेसर मीना ज़ियाती
یقین وکړه کې رسول د چا خپل لاړ شي ملاقات ته او د خالی لاس لاړ شي تحفه وي نه سي ډالۍ وي نه دې په دې ښکاری باندې سره یا د یو چا د چا سره محبت دی دغه تذکره وشي او د هغې په خوا باندې په طرف باندې روان دی نو ده ته پکار دي چې دی هغې ته ګفټ او ډالۍ ورته ورکړي د هغې ته ورورسوه اګر چې ته به نه وي ضرورت دی خو چې کله ستا تحفه او ګفټ او ډالۍ ورته ورورسېږي نو هغې ته به ته ور یاد شي او رسول الله سلام چې کله د الله سره ملاقات کېږي نبی علیه الصلاة والسلام چې تحفه پیش کړه التحیات لله والصلوات والطیبات الله ورته السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته بلکې په قرآن په خپل ذکر کې ان الله وملائکته یصلون علی النبی بشک الله تعالی په خپل باندې او فرشتي دغه یصلون علی النبی درود لګي په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنان صلوا علیه وسلموا تسلیما تاسو هغه باندې درود وایي او سلام ور باندې وایي دا قرآنی حکم دی علامه رسول مولا لیکي په مسلمانانو باندې فرض دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي او که په مجلس کې سړی ناست د رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکره راځي نو یو ځل درود ویل واجب دي لازمي دي که سړی ونه وایي په دې باندې د غاړه بندېږي او په مجلس کې هر بار چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر راځي بیا هر ځل درود ویل دا مستحب دی پر واجب نه دي او محترمو فضائل دغه دومره زیات راغلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر نه بلکې وعیدات راغلي دي دغه په ویلو هغه وګړي مشهور حدیث دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په پړوي باندې په منبر باندې وخت په یو پړوي چې وخت امين په دویم امين په دریم امين رسته تپوس کې د الله رسول الله صلی الله علیه وسلم په نشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي جبرئیل راغله درې خیره وکړي دویمه خیره داوا بل فلما رقیت الثانیه هر کله چې زر منبر په دویمه پړوي باندې وختم جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام خیره وکاله بعودا من ذکرت عنده فلم يصلي عليك بالهلاك دي شي برباد دي شي الله د رحمت نه لری شي غسړې چې ستا ذکر وشي حبيب او هغه پتا باندې درود شریف بنوي فقلت امين مولا امين ور خیره کوم کې جبريل دی امين ويم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی یقینا دا قبول دی په قبولیت کې څه شک نشته او محترم انس رضی الله تعالی فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من صلى عليه صلاه واحده سوک چې په ما باندې یو ځل درود شریف ووایي نو الله رب ذوالجلال د یو ځل درود شریف په بدل کې بدل باندې لس رحمتونه رالیږي او څوک درود باندې به څومره وخت لګېږي څومره مختصر درود هم کوي صلی الله علیه وعلى آله واصحابه یقینا چې په منټ کې ته لس دولس پیری ویل کېږي د ټولو نه غوره پکې بیا درود ابراهیمي دی کوم چې په منځ کې مو وایو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا په ټولو درودونو کې غوره درود دی دا د ټولو درودونو سردار درود دی درود ابراهیمي چې ورته ویل کېږي مونږ چې په تشهود کې وایو په منځ کې وایو او امام زکی الدین منذری رحمه الله په خپل کتاب الترغیب والترغیب کې یو روایت نقل کوي په تفصیل سره هغه فرمایي عمار ابن یاسر رضی الله عمار ابن یاسر ان الله وکل بقبر ملکا الله زما په قبر باندې یو قسم فرشته مقرر کړي دا خاص فرشته ده اعطاه الله اسماء الخلائق الله د ټول مخلوقات نمونه غي ته ورخولي د دې پلارانو نمونه ورخولي هغه فرشته د زمانو ور معلوم دي زما د پلار نکنو ور معلوم دي هغه فرشته د ستانو ور معلوم دي ستاره پلار نکنو ور معلوم دي د ټول مخلوقات نمونه الله هغه ته ورخولي فلم يصلي علي احد الى يوم القيامه الا ابلغني باسمه واسم ابيه هذا فلان ابن فلان قد صلى عليه سوکم چې په ما باندې درود وای دا فرشته ما ته وای چې پلانکی د پلانکی زوی په تا باندې درود ویلې وای د دینه د سعادت بل خبره شته چې الله پیغمبر ته زمانو میاد شي هغه پلانکی د پلانکی زوی په تا باندې درود ویلې او رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه تحفه او ګفت او ډالۍ قبول کی قسم دې کائناتو کې د دینه بل خبره نشته د سعادت او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کله چې دنیا نه لاړ شم فليس احد نشتري بس درود وي بما باندې الا قال ملك دغه فرشتو یا محمد صلى عليك فلان ابن فلان
قال فيصلي الرب على ذلك الرجل بكل واحد 10. د ماته وی پلان کې د پلان کې زوی په قبر کې ماته وی پلان کې د پلان کې زوی په تاباندې درود ویلې ده د چې کله دا ماته وی الله رب الجلال په دې بند باندې د یو ځل درود ویلو په بدل کې له رحمتونه راوړي استاد اندازه ولګوي. او یو بل حدیث کې راځي امام نسائی نقل کړی دی ابن حبان ګڼو محدثینو نقل کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان لله ملائکه سیاحین فی الارض یبلغون عن امتی السلام. د الله د بار د فرشتو یو جماعت دی یو لخر دی هغه بسمکه کې ګرځي چکر لګي یبلغون عن امتی السلام زما د امت درود او سلام ما تر رسي کومځي کې څوک سلام وې د ما تر رسي درود وې د ما تر رسي. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمه الله فتح الاقطاب سے هغه په فضائل درود شریف کې د حدیث دلان دی لیکي و یو طرف د روایت کې دار ال چې قبر بخوا کې یو فرشته مقرره ده او هغه په نوم باندې دا درود شریف رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسي. نو بل دې حدیث څه مطلب دی چې یو جماعت مقرر دی هغه ګرځي او دا درود ورسي. نو شیخ رحمه الله تطبیق پیش کړي و اصل کې د درود پیش کولو لپاره همدغه فرشته مقرره خو دا فرشتي چې ګرځي دا مجالس تلاش کوي په کوم ځای کې د الله ذکر کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکر کوي په کوم مجلس کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ویل کوي کم یو څوک په تنهایی کې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود وایي دیو هغه درود د دینه اخلي او دا فرشتي خدمت اقدس تراوړي پیش کوي او شیخ لیکي آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں پہنچانا یہ جماعت اپنے لیے باعث عزت و تقرب سمجھتی ہے. دا پرشتي د خپل ځان د پاره دا سعادت غني د تقرب ذریعہ غني چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې موږ دغه بندګانو درود ورسو دا سعادت د پاره ورنه درود هغه پرشته ورته رسي ټول کې څه ذات نشته. او نبی علیہ السلام فرمایي البخیل من ذکرت عنده فلم يصلي عليه. ترمذی کې حدیث موجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بخیل دے شوم دے غسړې چې رد مخې زما ذکر وشو د ما باندې درود ورنوي د ما ته گیفت راونه لګو تحفه راونه لګل ډالې راونه لګل د پیسو والا ډالې نه وایي اوس کله وګورم ټول سست بل څه والا نه غواړي گیفت او ډالې د درود شریف را نه غواړي او ما ته ضرورت هم نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ضرورت نشته مونږ ته ضرورت او یقین وساتئ په دې یو نقطه کله سره غوړو قرآن وی هل جزاء الاحسان الا الاحسان نیکی بدله نیکی. خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیم ورکړي خپل امت ته یو څوک چې درته تحفه راولي تر دې خبر ته ورولي هغه تحفه پیش کوونکی دا امید نه ساتي په دنیوي تحفو کې چې رزق دې له زور کوم سبا ته بر دې نه مال خره کی کله چې نیت باندې راغلی نو دا په بیا ستاسو د دنیا رسم دی په دې باندې تاسو ته رسول نه ملي. البته رسول الله صلی الله علیه وسلم درود لګي تحفه ورلګي دا امید ساتي چې په دنیا کې الله لس رحمت الله راوړي او دا زما درود شریف دا دومره لوی سیز دی قیامت په ورځ باندې په حدیث کې راځي فرشتو یو کس نیولې جهنم ته وګوزي رسول الله صلی الله علیه وسلم आवाज وکړي دا ودروي نبی علیہ السلام فرمایي بخاری شریف کې حدیث زما د امت د سونو د دمونه په پرق وي چمک وي زبردم دا ودروي دا زما امتی دی زبر دې نو پیژنم دا فرشتي په ماته جواب نه راکوي زبر بیا ورته وې دروي دې بیا جواب نه راکوي بیا ورته وې دروي ماته برامخ کی ماته په ولستا قران نو ستاسو قران کې دا خبره نه و تا د کوم کتاب راغله او باقي کې دا ذکر نه و لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. دې فرشتو ته چې رسو حکم موشي پای کې رستر کې د رب برابر نه فرمانی نه کوي او دې کوي هغه چې الله تعالی طرف نه ورته حکم موشي دا مامور دي دی وخت دې کو نشي کولای. رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ته درخواست وکړي دې ته وایي دې فرشتو دې زما باندې ودرې الله ورته ویل نبی صلی الله علیه وسلم براش د دې باندې ما سره نه کوي د دې تل د نیکوس پکې شوی دا او د ګناهونو تل درنه شوی دا هغه وجنه د فرشتي جهنم ته راکاږي بوزي. نبی صلی الله علیه وسلم په درخواست باندې ودرول شي دوباره به ټول ولګي بیا چې دې اعمال تل لکېږي د نیکو ولا تل دوباره بس پکې شي. نبی صلی الله علیه وسلم بر د خپل نشونه نه یو ورکره واسي سسیز بر واسي دا بر د نیکو په دتل کې ورواچي
یو دم به نیکو تل درنه شي او د بل بسپکه شي حکم به وشي جنت ته داخل دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دغه ناشنا تاسو کې دا دومره خدي ما سره وکړه دومره په دنیا کې څوک چا سره نشي کېدل چې آخرت کې څوک چا سره نشي کېدل تاسو کې ما خپل تعارف وکړه او تاسو سره د کاغذ کې څو د څو چې تا په دې طالب دې چابړي کې ورواچول وغه درنه شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي زستاغه پیغمبر یم چې تا پنه لیدو پښ شابه ما باندې ایمان راوړل او تا په ما باندې درود شریف وایو استاد تحفه به ما تر رسیدي ستاغه تحفه زما سره هغه تحفه محفوظه وا نن د تا په نیکو په تل کې هغه درود شریف استاد ډالۍ مور واچول درنه یقینا محترم هل جزاء الاحسان الا الاحسان د نیکی بدله د نیکی وي یقین وساته دا درود شریف چې دی ویلا دا به صرف دنیا کې وکړ ناراضي دا به په آخرت کې ان شاء الله العزيز وکړ راځي ابو سعید خدری رضی الله تعالی فرمایي امام منذری نقل کړی دی ترغیب او ترهیب کې دی یو سړي په ځل کې دا خواهش دی چې زه غریب دی راځم یو زما سره ډیر مال را سره وي دولت را سره وي جیداد را سره ما دا ټول د الله په لار کې خرج کولای وسه نه کیږي دی تمنا دا د خواهش دا د کاش کې زم مالک وي رسرو زرو د سپینو زرو د گاړو د بنگلو د محلاتو د مالونو د جیدادونو او دا مې د الله په لار کې بری نیکانو خلقو لګولې په دې مدارسو مې لګولې په دې مساجدو مې لګولې په دې نورو نیکانو خلقو باندې مې لګولې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې د تلافی لپاره دې درود شریف زیات وایي په دې درود شریف زیات ویلو سره بر دې تلافی کې گویا د دنیا مالونو د سره ور سره او دې دا ټول د الله په لار کې خرج کړي د عمر اجر به الله په درود شریف ورکړي دا تلافی د هغه لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت کې حدیث موجود دی ابن حبان کې موجود دی ابن ماجه وغيرها کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې د ورځې ډېر زیات اهمیت بیان کړ او بیر د جمعې په ورځ باندې د درود شریف ډېر زیات اهمیت تاسو د جمعې په ورځ درود شریف ډېر زیات وایي او به د امت توجه دې طرف ته راګرځولې چې د جمعې په ورځ باندې درود ډېر وایي څو قافله پاتې نشي تاسو روایت عن اوس ابن اوس روایت در اوس وینا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من افضل ايامكم يوم الجمعه فيه خلق ادم وفيه قبض وفيه نطق وفيه ساق نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د جمعې په ورځ باندې آدم علیہ السلام پیدا شوه دی په دې ورځ باندې وفات شوه دی په دې ورځ باندې به قیامت راځي په دې جمعې په ورځ باندې بشپېلې وهله کی نبی علیہ السلام فاکثروا علی من الصلاه تاسو د جمعې په ورځ باندې ډېر درود شریف وایي زیات درود شریف وایي فإن صلاتكم معروضة علي تاسو درود شریف په ما باندې پیش کی صحابه کرام نازو او تاسو الله پیغمبر فقالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد علمت قد بليت الله پیغمبر زمون د درود په تاسو باندې څنګه پیش کی حال دار چې په قبر کې ور انسان هغه بدن خاوري شي ریزه شي بدن روح پاتې نشي دی خپل شال وو د الله پیغمبر څنګه پیش کی نو ګور دینه دا نبی صلی الله علیه وسلم جواب سور کو حکیم ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء الله پزمکه باندې حرام کړی دي چې د انبيو جسمونه زمکه وخري خاوري وخري نبی الله حي يرزق د الله نبی په خپل قبر کې ژوندۍ هغه ته الله د طرف نه رزق ملاوي شارحین د حدیث لیکي ګوردا صحابه اشکال سو بل چې جسم ختم شي درو بچا پېښ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرتدا باندې ویلا چې روح خو نه خاوري کې په روح باندې پېښ نه الجسد د انبیاء روح د خاورې نشي خرابولی دې د خاورې څخه نقصان نشي رسولی یعنی ستاسو د درود شریف زما په جسد زما په روح دواړو باندې وپېښ کړي علما لیکي د انسان تخلیق الله د څلور مادو نه کړی د انسان په تخلیق کې څلور مادې دي اول نمبر اوبه دویم نمبر هوا دریم نمبر اور سلورم نمبر خاور دا سلور سيزونه دا مادي دي د انسان تخلیق شوی دی او دې سلور اوس د انسان په بدن کې دومره بجلی شته چې ولې نه سوړ بل پرېږي د هوا ضرورت دی د اوبو ضرورت دی د خاور ضرورت دی نه بغیر انسان ژوند هم نشي کولی ذکر د ماده تخلیق ولا ماده هم دغه سلور سيزونه دي ژوند کې ضرورت دی
خو تاسو کې کتلی د دې نه دا یو مادم په انسان باندې غالب شي انسان ختمي تباہ کوي اور په انسان ته ضرورت شته لیکن که په انسان باندې دې غالب شي دا اور په انسان غالب شي انسان سوځي ختمه د اوبو انسان ته ضرورت دی لیکن که په انسان باندې زیات شي انسان ډوبای غرقه د هوا انسان ته ضرورت شي خو که زیات شي بیا طوفان ورنه جوړیږي بلډینګان ورانه کورونه ورانه انسان چوتې زمکي تیرا گزاري ټوکلي ټوکلي کې ډېر قومونه به الله تبارک کړی دي د خاور انسان ته ضرورت شته دی لیکن کله خاور ته تعالی شوی د خاور انسان ختمه تباہ کوي لیکن نبی ویل کېږي هغه ته چې هغه په دې سلور واړو ماده باندې غالب وي الله ورته غلبه ورکړي تاسو ګورئ سمندر دی فرعون ورکیږي موسی علیہ السلام دغه ملګری دی الله صحیح سالم مړ تاسو ګورئ هوا او طوفانو په څومره قومونو باندې هوا ولا طوفانونو عذابونه راغله الله نبی او دغه ملګرو ته نجات ورکو هغه ته سم نقصان ورونه رسو کافرانه هلاک کړه تاسو ګورئ اور دی ابراهيم عليه السلام په اور کې دی اور ته ورواچ اور ور باندې الله ګولي ورزار کو هغه ونه سوځو علم کې دی اور ته تسجیز او ولادت وسوځي انس رضی الله تعالی فرمایي د نبی صلی الله علیه وسلم خادم دی یو ځل ملمانه ورته راغله یو استخان کې ورته رومال کې ورته روټي راوړل هغه رومال لخیرن شوی او اسقا شوی او ملمنو نفرت محسوس کو انس رضی الله تعالی په محسوس کړل پاسې هغه رومال نه روټي لری کړل یالته یو تنور ورته ورګزار کو لږ سات پسې صحیح سالم راوېستو پاک صفا او سپین هغه واپس راوړو ملمنو مخې ته کېږدو هغه ملمانو ورته تناسا نن هم عجیب خبره وکړه ورته وی کله چې رومال ورته ورواچي هغه کپړ سوځي نن تا رومال راواغستل ورته ورګزار لاله ور نخیره وسوځو کپړ تاروغه صحیح سالم راوړل خبره صدق دې صدا اورته جواب ورکو څنګه تاسو نن په ګرمۍ کې راغللې دغه سی صلی الله پیغمبر په ګرمۍ کې راغللو ما ورته خپل دغه رومال پېښ کو الله پیغمبر ور باندې خپل خلی مبارک پاک کړلې چون کې دغه رومیال د الله د پیغمبر د بدن سره مسه شوی دی الله د پیغمبر د بدن سره لګېدل دی او د الله د پیغمبر د بدن سره چې سیز مسه شي سیز ور سره ولګي اور باغی سر نشي کولای اور هغه سوځولې نشي اوس چې کلم د رومال خیرن شي زه ورته ورواچو اور ورنه اخیری وسوځي او کپړو رومال روغ صحیح سالم پاک راووس انبیاء ته ورم سره شي الله ورته نرم کړی ولي گلزار کړه یا نار کونی برد و سلام علی ابراهیم وسلام نمبر خاور ده ان الله حرم على الارض ان تاكل ساده الانبیاء الله پس مکه حرام کړی چې د انبیاء جسمونه هغه جسم ته څه نقصان نشي رسول ماته یو کس وایي تاسو وایي چې انبیاء په خپل قبرونو کې ژوند دي ما ته عقیده د ټول مسلمانانو کله وخت زبر د دې عقیده په تفصیل بحث کوم ان شاء الله دا د درس امیر حدیث او ثابت دنیا کې په ټول انبیاء باندې مرګ راغلی دی د زموږ قطعي عقیده سوا د عیسی علیه السلام نه ژوند دی په مرضی په روم طبي مرګ راځي دنیا د مرګ نه د یو زنده سری د پاره خلاصې نشته دا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی په انبیاء راغلی په جبرئیل میکائیل برازي په عیسی علیه السلام برازي د دینه څوک انسان نشي بچ کېدی د کل نفس ذائقه الموت دا کله به سکی رسول ورته نورسته په قبر کې یو خاص قسم جون انبیاء علیهم السلام ته الله ورکړي چې د برزخی جون مې لکېږي د برزخ جون خو دغه جون په دې دنیا والا جسمونو سره ورته حاصل دی وجنه کې څوک قبر ته نږدې ورسي درود سلام وي زه نبی رسول الله خپل او حدیث په شکوم رسول او د لری نه چې څوک یې ورته پرېښو گزارې سره رسول کېږي په دې باندې درې سره حدیث بدل دی ورته د پښپریانو نه او دی واقعا هم دې کې ډېر مني کله دې شیخ من الله صاحب دی واځي نور علماء دی وي مني کوم چې ورسنی دي دغه دي کار ما ته یو دی حدیث لاندې ما ته ګوره د نبی جسم د خاور نشه وړل مرته بالکل نشه وړل زموږ اجماعي عقیده ده ما ته وی ژوندې انسان چې وی خاور د جسم نشه خرابولای دا نشه وړل خو مړی چې وی چې صاحب کې نه وي د جسم خرابای خوري ختمه نو ما ته تاسو چې وایي انبیا په خپل قبرونو کې ژوند دي هغه ته یو خاص قسم حیات حاصل له ژوند ورته حاصل له نو که خاور دا جسم ونه خوري نبی د نبی او د غیر نبی تخصیص څه پاتې شو ځکه چې عام انسان په قبر کې مړ دی نه خوري هغه ژوند دی نه خوري نو تخصیص خو ختم شو تخصیص په دې طریقې سره راځي چې هغه مړ دی دا مړ دی دواړه جسمونو سره نه ورسي
موت ملګری دا منطق دې کوم ځای کړی دی هغه ته غلطه خبره اسی جون خو عام انسان ته مسئله دی په خبره کې که څوک د قبر د ودبو شیبه او د ابو جهل او د دیو دا یو خاص قسم ژوند د قبر نه انکار کوي خو به کفر ته رسیږي په دې باندې د قبر عذاب او ثواب کو حق ته نصوص سره ثابت دي او یقینا دا خبره کې ممکن ده په دې قبر کې د جسم د بار عذاب ثواب نه مني دا معتزله وکیله چې نن سبا په اسپریان د توحید او سنت په نوم دا خبره کتابونه ډېر دي کتابونه په دې کې رسالې په دې کې موږ سره چې مخامخ به کوي په دې کې څلور مذهبونه دي پنځلس مذهبونه نو موږ دې معتزله بچي صاحب کې کوم مذهب در خپل مذهب وزه 300 کتابونه دي صفات کتابونه لیکلي دي او اول تا اخر دې خپل مسلک ته وضاحت نشي کولای نو خواصه په قبر منو دا کومه پر معتزله په شانتي وره کوم چې مسلمانانو کې د عذاب او ثواب روح او جسد دواړو تر هغه نه مني خپل صفای په غلطی طریقې سره مکو یا عوامو ته کوم او کوم صفای کول کوي وایي خپل عقیده ولې شرمي بهرحال نو ماتوي هغه ژوند دې دام ژوند دې تاسو ژوند دې خبر نشي خرابولای نبی له سلام قبر کې ژوند دې شو خاور نشي خوړې نو ماتوي فرق سبات شو موت د درته چا ویل ژوند انسان ته خاور سره وي موت تراشه کني یو درې میاشتې لپاره دې خاور تا ولا کوم خو مده ژوند دینه کتر وتی به خړل نه ویل د تسجل هم درو په خو وخت باندې یاد شوم طالبان چې وکړه نو موږ په پرش باندې ناسو یا په خاور باندې بناسو یا به زیات نظر هغه پروزي باندې په ډونه په دې بناسو هغه وخت کې با نور خو بدن باندې کپړې جامې د دې خپل د دې زګونو تعلق راشي لري خاور تاسو په کتلې د زګونو پورو خو دې سړینا ویني مشهور आवाज ما طالبان الان کې د دې سره دومره واسطه نه راځي لکه وخت لپاره کې نه زو بیا پاسې نو او چې کله مړ شو دا ورته بيخي حواله شو د خاور ته اوس په کې پروت دی کفن ختم شي د انسان دا وخت ورته حواله شي وسوځي ختم شي چې دې ور باندې د پاسه جوړا لګي شي نو مرته د اشکال غلط دی که خامخا بیا دې زین او زین ته نه راځي راشي دوه میاشتو لپاره د خخو بیا به درې میاشتې پس را وباسه چې خړلې کده خړلې خو ټیک او که خړلې ورستانه پر زما خبره ونه برحال دا غلط قسم اشکال فنبی الله حی یرزق الله نبی ژوند دی هغه رزق ملایي او محترم ما اول مخکې حدیث د جمعې په ورځ د درود شریف په ډیر زیات اهمیت راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي روایت کې راځي د قیامت په ورځ به د ټولو نه زیات ما تا څوک نږدې وي څوک چې په ما زیات درود شریف او د خصوصیت سره حدیث کې راځي څوک چې د جمعې په ورځ باندې سل پیری په ما درود شریف وایي څوک چې د جمعې په ورځ باندې سل پیری په ما باندې درود شریف وایي الله پر د سل حاجتونه پوره کوي 70 په آخرت کې او 30 بروي ته زما حاجتونه دي پوره شي نو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف زیات وایي او د قیامت په ورځ د انسانان راځي څوک چې نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف زیات وایي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ برد په تندې کې یو رڼا وي تیز رڼا به نور به وي دا چې قیامت په ورځ په دې ګڼه کې رواني دا خلک به ګوري الکه دا رڼا د کوم ځای نه دی وګوري چې دی وګوري خلک به یره د سامل کو چې دومره لوی درجه او مرتبه ورته ملو شوی دا علي رضی الله فرمای من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه 100 مره جاء يوم القيامه وعلى وجهه من نور يقول الناس اي شيء كان يعمل هذا خلق چې دا رڼا وګوري د په تندې کې دا تیز رڼا کې دا نورانیت ګوري دا خلق به دې بنده دنیا کې څه عمل کړو چې په دنیا کې د ډېر او شیخ زکریا صاحب رحمه الله بزای درود شریف لیکي د جمعې په ورځ چې سړی د مازیګر مونږ وکړي او په نسیګر خپل ځین د جمعې په ورځ باندې یو سړی د مازیګر مونږ وکړي او خپل ځین په نسیګر دلته کینی د پاسېدو نه مخکې اتیا پیره درود شریف وي 80 پیره نو الله دې بنده ته د اتیا کالو ګناهونه معاف کړي او د اتیا کالو د عبادت ثواب او اجر ورکړي ور وخت به څومره ولګي د اسمه کشر باندې نیمه ګټه د اتیا کالو عبادت اجر د اتیا کالو د ګناهونو معاف او شیخ زکریا رحمه الله دې لیکي نور محدثین شارحین هم لیکي وې د دې ګناهونو نه واړه ګناهونه مراد دي لوی ګناهونه په توبه سره نه معاف کیږي او توبه مو واسي الله حق دې هغه ادا کړي کله بنده حق دې هغه ادا کړي هغه نه پس به الله معاف کړي واړه ګناهونه مراد او عبادت نه مراد نفلی عبادت ده
نفل عبادت داغه نه مراد دغه نه چې استاد ځان نه باتور خان جوړ کو بس مانه بس تیا کړو موږ ما تاسو معاف شو ما مرګره دنیا دارو هغه څه ته یو حدیث ورته د حدیث په مطلب غریب نه وکړ موږ نن جوړه کی ورو کی نو با مزيري کې موږ کلب تخلو کراټو ته د یو ورځ کال کې ورته یو ټور چکر به جمعې پر ورځ د دې کې د یو مرګره زموږ لیټ شو نو وخت راغی نو ما ته څنګه څنګه ولې لیټ شو ما مرګره ما ته سحر یا ډېر نا وخت ود شو رسول الله وخت پاسه ما ته مونږ دې کړل نه سره ولنه چې نه مې کړل ما ته مونږ دې ولنه دې کړل نو ته ما ته چې جمعې ته وبېګا تلو اول ته مونږ کړل یو مونږ سم په 50 کروڑ اسمه ته وبښه کوم ځکه چې د ثواب او د غریب په نو وګړي باندې کوم ځکه چې د ثواب خبره راځي هغه د نفلی عبادت راځي هغه د فرضي عبادت نه راځي تا ته معاف شي خصوص مزید شي فرض مونږ په هیڅ صورت بیماری کې هم نه معاف کوي هیڅ صورت کې الله فرض مونږ چاته نه پیغمبر ته نه مقبول څوک دي چې نو باندې عرض میکو د دین النفلی عبادت مراد او یو بل حدیث کې خصوصیت راځي موجم الکبیر کې د حدیث د نواس بن قال قال رسول من قال جزا الله عنا محمدا ما هو اهله اتعب 70 كاتبا الف صباح یو څوک چې دا یو درود شریف وایي جزا الله عنا محمدا ما هو اهله وی وایي ټول جزا الله عنا محمدا ما هو اهله دا چې یو سړی وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي او یا فرشتي زر رزي کوي او یا فرشتي تر زر رزو پورې بردا استبار ثوابونه واجرونه لیکي دا فرشتي بس تړي شي خو د دې نه کوي وخت نشي ورې د درود شریف په حواله سره دومره زیات خیرونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سپګنده کې بز سوې ما شیخ الحدیث ابراهیم مولانا فضائل درود شریف مستقل رساله لیکلې اسمون غلطی ده زموږ تبلیغونه ټول کال اگر فضائل امان له تعلیم کې د نور نه راغ حالانکه فضائل حجم لیکل شوی دی د حج په موسم کې زموږ د مشرانو طریقه دار چې فضائل حج نه تعلیم وشي بعضی موقع کې فضائل صدقات نه تعلیم وشي بعضی موقع هغه کې فضائل درود شریف نه تعلیم وشي شیخ زکریا رحم الله د دور دغه زمانه کې په خپل خانقاه کې بر روزه کې مستقل اگر فضائل درود شریف نه نیمه غنټه یو غنټه تعلیم کو هم تم بګار چې بهر موقع باندې هغه کتابونه راوړو دغه نو موقع مناسبت سره تعلیم په بهر حال درود شریف او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی ته الله دا توفیق ورکړي چې د روزي مبارک خوا ته لاړ شي الله دې موږ تاسو ټول بار بار بوزي امين یقینا لوی سعادت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ابو داؤد شریف کی حدیث موجود ہے ما من احد يسلم علی په یو روایت کې د عند القبر لفظ امراضی څوک چې زما قبر ته نږدې راشي مولانا سہارنپوری سے بذل المجود کې د روایت سره د نور کتابونو په حواله سره نقل کړل دي څوک زما قبر ته یو کس ناراضي درود شریف نه وایي ما من احد يسلم عليه الا رد الله عليه روح التعرض عليه السلام زما روح ما الله متوجي کی زره سلام جواب ورته ورکو او شیخ زکریا صاحب د محبت او د عشق نه ډکه یو جمله لیکل دي وای ما کسره ټول ژوند او ژوندۍ پر رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر ته ورځي او درود سلام وایي او مړه په ژوند کې یو ځلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب ورکړي د دې نه بل دوی د سعادت خبره وي الله پیغمبر ته وعلیک السلام پتا باندې سلام قسم دې کړه دې نه بل دوی سعادت ته پویږي بیا رسول چې عشق او محبت سره رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مسله ځان خپوه کړ د لری نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل نه وي د لری او نږدې نه اوریدل دا د الله صفت دې رب چاره پر نه ثابت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ژوند او دنیا کې وو نږدې نه اوریدل د لری نه نه اوریدل کله کله الله وختره پرشتي په ذریعہ سره نبی علیہ السلام ته خبر ورکړي دي د لری نه په خپل باندې نه دی وریدل صحابه کرام نبی علیہ السلام لګلی بلاره کې راوي سره غداری او شهیدان کړل هغه صحابه وي اللهم اخبر عنا یا الله زمو خبر ورکا خپل نبی محمد صلی الله علیه وسلم ته زمو ده هغه پرشتو ته پته وکړم आवाज کو په خپل نه اوري پرشتہ راغله جبرئیل علیہ السلام راغله نبی علیہ السلام محراب کې ناست صحابه کرام ناشتي داغه سلام یې مو داغه حال مرتبه نبی علیہ السلام ستر مبارکونه او خلاړي ان لله و انا الیه راجعون صحابه کرام ته ووس کې الله رسول سو شروع ورته دغه سي دوه شروع پلان کو سره رسول سره شهیدان
برای راست د لری نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناوري کې صلی الله کې لری زره دې نه صلوات و سلام علیک یا رسول الله وما اگر زما आवाज نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لری نه اوري د یاد وستی د مشرکانه کې د شرک کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من صلی علی عند قبری سمعته سوچ زما قبر ته نږدې راشي درود سلام وي زه په خپل اورم سمعته ومن صلى علي نائيا وبلغدو سوګه چې لری لوري ما تر فرشتو په ذریعہ باندې را رسول کیږي ان لله ملائکه سیاحین فی الارض یبلغون عن امتی السلام سوګ چې لری درود سلام وای هغه فرشتو په ذریعہ سره ما تر رسول کیږي فرشتي را رسي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای عیسی علیہ الصلوۃ والسلام برازي نزول وکیږي ثم لا يقام على قبري به زما قبر تراشي فقال يا محمد ما ته وای اے محمد په ما باندې سلام وکړه او جی بنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مې جواب او قبر ته نږدې او دا مضمون د 3 حدیثونو ثابت دی قبر ته نږدې ورشي درود شریف نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام درود شریف په خپل اوري دې وجه زمونږ ته ورشو به سلام سی دی السلام علیکم یا رسول الله سلام دی پتا باندې الله رسول السلام علیکم ایها النبی سلام دی پتا باندې اے نبی التبیا موږ د خطاب څخه کې اوسه کېدل دی بخبل باندې اوري د جالي مبارک سره ما ته یو وی بچره بسمره نږدې نه اوري قرآن حدیث کې ورش نو معتزله ته بجوندي نه وخه بجوندي نه سمره نږدې نه اوري د قرآن حدیث کې وخه ته بجوندي نه وخه د تمام مبادو دا غلط قسم اشکالات دي خلکو زه بس حدیث کې خبر رااله موږ ایمان دا ورو تفصیلات ورسینه ورپسې یو ډول اهم شغوی د دې چې درود سلام وایي په خپل اوري نو ما مخکې ویل د شرک عقیده د زموږ فقهاو لیکلي احادیثو کې راځي د قرآن مجید سلیل شیطان ما په دې راځي د لری نه اورېدل د الله صفات دی بل څوک نشي اورېدل او به زموږ خلکو ته اشکالات هم ذهن کې ورځي ویل چې نه اوري د لری نه اوري تاسو دې مونږ کوي تحیت لله کې مونږ وایو السلام علیکم ایها النبی ورحمت الله وبرکاته سلام دی بتا باندې اے نبی نو ته ولي پسې کې خطاب سره السلام علیکم ایها النبی سلام دی بتا باندې اے نبی ته ولي وې مونږ کې نو ته ورته دا جواب درته مدری دا جواب درته مولا علی خلیل مولا مرقات کی لیکي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې معراج په شپه باندې د الله رب الجلال سره ملاقات شو ملاقات شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فور ډالۍ پیش للا التحیات لله والصلوات والطیبات الله د طرف نه جواب ملاو شو چونکه مخامخ مخاطب السلام علیک ایها النبی سلام دی پتا باندې اے نبی ورحمت الله وبرکاتہ چونکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخامخ خطاب ورته مخامخ شوه مولا علی قاری رحم الله لیکي څنګه چې خطاب شوه وو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم اقا سے برقرار وساتو مونږ تر نقل شو مونږ ته حکم وشو مونږ وایو السلام علیک ایها النبی څنګه نقل شوه اقا سے مونږ وایو دې مطلب دا نه جوز د دې جنا په خپل باندې وړي حاضر ناظر دې مدد کړو تاسو وګورئ د دې ګډ مثالونه شته په موسی علیہ الصلوۃ والسلام فرعون سره مخامخ دی موسی علیہ السلام فرعون ته سوي انی لا ظنک یا فرعون مسبورا زګمان کوم پتا باندې فرعون زګمان کوم پتا باندې فرعون څنګه خطاب راځي قران کې وسه موږ ته سی وایي اوس دې دا مطلب نه دی چې فرعون اوس بار دې زموږ خبر یو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام زلیخا کله چې عزیز مصر ور باندې راغی ټول مقدمه واوریدله هغه ورته سوي واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين زلیخی جرم ستاد گناہ ستاد طرف خپل گناہ د خپل جرم د په باندې بخنه وغواړه تو استغفار نو ګور واستغفري لذنبك تبخنه وغواړه د خپل گناہ زلیخی نن مون اق صغر خطاب وایو خدای دا مطلب نه چې زلیخی اوس پرځي کې موجوده د زمونږ आवाज ده ډیر کړه ته قران مجید کې ګڼ ثبوتونه درشته دا دا مطلب نه چې هغه د لری نه بخبل او خدا کو جاهلان دي غریبان پرې یا زموږ علما فرمایي د دې سلام مقصد درې ګورې یو پلار خپل بچی ته خط لیږي اوس میسج ورته وایي ځا واتس اپ باندې میسج السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ بیٹا کیسے ہو خطاب سے غیر ورته لیږي دې نو تر میسج ورولې نو د دې مطلب دا نه چې زموږ زوی دې نه ورولې
یو ته واتس اپ ریکارډ کې السلام علیکم بچی څنګه یې خیر هغه دا مطلب نه چې دې ځینې اوري دا د واتس اپ په ذریعہ باندې هغه ته چې کله ورسیږي نو هغه به مخاطب شي به سره دا هغه ته خطاب شي دغه سي زمونږ د درود سلام چې دلته لورو په خپل د دې لري نه ناوري کله چې پرشته ورته ورسیږي دا به خطاب شي رسول الله صلی الله علیه وسلم مخاطب شي او دریم کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه لاړ تشریف وروړو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دا درود چې السلام علی النبی السلام علیکم یا نبی بهر محترم او ما چې خبره وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم د لری نه په درشته ورته رسي او د نږدې نه په خپل باندې وي زموږ اجماعي عقیده ده فقهاء خپل کتابونو کې لیکلي ده زموږ درس الوخ احادیث او حواله مې درلا امداد الفتاوی کې مولانا تانیس ابراهیم الله او فتاوی رشیدی کې مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ لکھا اور البتہ انبیاء کے سما میں کسی کا بھی اختلاف نہیں خبر ته نږدې چې کوم درود سلام ویل کېږي اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل باندې اوري په دې کې هیڅ چا اختلاف نشته یو اشکال به هم ته بلم خلق ته پوښتنه کوي یا رسول الله بل څنګه نو موږ ورته کې ته دلته په خبر کې پاکستان ته یو مثلا مدینه منور روزي مبارک سره یو خبره جوړه یو کې سره لري هغه یا رسول الله وی الصلاه والسلام علیک یا رسول الله دا عقیده دا وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل د دې زینه اوري په دین ته باندې ویل شرک دی دا شرکیه عقیده تفصیل به ان شاء الله ورسول او که سره په دین باندې وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل د دلته نه ناوري بلکې د پرشتو په ذریعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته رسول کیږي شوقن محبتن وین بیا جایز دی بیا په کې څه قسمه حرج نشته دی په تور د محبت باندې بیا لګوي نشي دیو خو بیا د ورېلان نه واستاسو مولا سبحانه تعالی مولا هم دا وی فلان هم دا وی فلان مولا تانیس ابراهیم الله عزت علامه زفر احمد عثماني رحمه الله تلو د تل زما درود سلام په رسول الله صلی الله علیه وسلم دې چلاو هیر شو هغه مولید خلیفہ نو هغه خوب کې ورته په رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی ورته وی تا اشرف علی تنوی څنګه یو طاهر کړي دي دا ته خو ګفت ما تر ونه رسو مولا ورته حضرت مانه هیر شي ذهن نه وته ورته څه درته وی دای زما درود سره رسول الله صلی الله علیه وسلم باغی باندې جواب ورته ورکو او چې کله واپس راشي لاړ شي نو مولانا سبحانی تعمیر رحم الله ته زما سلام وایا او ورته وی د بدعات او رسومات کوم رد چې تا شروع کړي هندستان کې دا هندوانو سره داخله مکس باندې شو نو دا وی هغه رسمونه په مسلمانانو کې راوړلو کوشش کول او به یې وړله د بریلیانو حضرات دغه چې دا خالص بدعات طرف ته امت را بلو نو حکیم محمد مولانا سبحانی تعمیر رحم الله د دې په خلاف باندې لوی کار کړی دی وجنه علماء او مجدد او حکیم الامت دیو جن ورته چې کم کار دي ساتل دي بدی کې هم دغه سي جاری وسېګا کله چې ډیر راغی مولا شبالي تعالی رحم الله ته ویل هغه چې واوري دلا استرګله اوخ کې ورته راړي ورته بیا وای نبی له صلوات والسلام ته تسویل زمانو مې یاد کړو ورته یو ستانو مې یاد کړو په خوب کې را تراغله ودار خبره کوله خپل مریدان راځم کړل بلنن به ذکر کوي صلوات والسلام علیک یا رسول الله پتی سي هغه بیا خلک راولي وایي زمونږ کابر مو خو انکار نه دی کړی او چې څوک په دین سره وایي چې نبی رسول الله د لری نه وری بیا جایز نه شرکیت او که څوک په دین ته چې پرشتي ورته رسي شوقن محبتن بیا جایز او البته نن سبا مجالسو کې چلی والي صلوات والسلام علیک یا رسول الله وغیرہ په منبرونو باندې په لوډ سپیکرو کې دا دغه اهل بدعت شعار ګرځېدل دي نن سبا دغه سي الفاظ نه دي استعمالول پکار چې د دې د وجه خلک بشورات کې مبتلا شي بل محترم دا درود شریف په حواله سره مختصر څه خبرې ما تاسو وړاندې وکړې درود شریف بیا زما د ټول خبرې خلاصه ده درود شریف کې دومره دنیوي فواید دي کنه چې تاسو ته شروع کوم په دې ټکي به ختم نشي دنیوي اخروی ډېر زیات فواید ورته یو حدیث ما تاسو ته ولوستو کسره د جمعې پر کسره هر ورځ سل پر درود شریف وایي د الله سل ضرورتونه پوره کوي او یا په آخرت کې 30 دنیا کې د څومره دعاګانې کې مخلوق درته ورځي یقین جوړ کړئ چې درود شریف سره پیری روزانه ویم خپه توجه سره خپه اهتمام سره خپه خشوع او حضور سره دا وداسه په حالت کې چلو کو داسه نه ویم دغه څه به وداسه ویل شي خو نور علی نور دار چې په وداسه کې وي خپه ترې نو یو خدای الله په دې حاجتونو پوره کوي دوی خپل تجربه په بنیاد ترتیب درود شریف چې ټول زیات وي دا سره الله د مصیبتونو نه ساتي غربت
به باندې الله نه راولي مشکلات به الله حل کوي په دې درود شریف باندې به د کور ته بل مازی ناراضي خپل بچو ته درود شریف پر خودل پکار دي خپل زنانو ته ورخو چې د ورځې کم از کم سلسل پیری و موږ کابل کې د سم تیر شوې دي چې د ورځې اهتمام دا وي دا کم از کم 50,000 مرتبه 10,000 مرتبه دا وي په کور کې هر زنانا سره د کارونو هغه به درود شریف په نوم تعالی سره و او به د جمعې پر خصوصیت روزانه سلسل پیری کم از کم چې هر یو ویل شي وردا د ابراهیم یو مختصر درود ویل شي روایتو کې مختلف راغلي دي زموږ د علماو نه نقل چې دا غي معنی صحیح ده غلطه نه ده او د جمعې پر ورځ په خصوصیت سره درود شریف زیات اهتمام وکړو ځکه د جمعې پر ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زموږ درود پیش کیږي په دې باب کې څه خلک چې خدشات کوي اشکالات کوي هغه ټول د محبت نه خالی دي د عشق نه خالی دي د دې وجه درود شریف دا وی په جبم نشته دی دا وی په خلو باندې نشته دی دا وی په یو تسبیح ځان ته پیدا کې لاس کې ساتي وسم موبایل په لاس کې ارچا سره تسبیح دا وای ته ته دا ریاکاری دا د بدعت دي کې بدعت نه راځي دا موږ عبادت تسبیح نه کوو ذکر کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم د بندونو سره ذکر دا تسبیح چې تاسو سره در سره دي یو خبر دې پایده دی یو کس کې تاسو مخامخ ګوري هغه به چې په جبه ذکر جاری ده غلطي خبرې ور سره تبر یو ګناه نه بچي ور سره بل دې تسبیح قدرتي خبره ده تاسو سره لاس کې وی تاسو به ذکر رایا دي په جبه ذکر بل به تعلم شرم درې چا به وخت کې دروغ وي چې دا تسبیح په لاس کې زموږ د ګناهونو په دې دا وځي ریاکاری نشته درې مفایده به دی چې تاسو سره تسبیح در سره نو بل چاته مو احساس وشي هغه ذکر شروع ګوره تاسو به ترمنه ډیر فواید تسبیح مسواک تسجونه لازمي ده ځان سره ساتي ټیک ده کړئ ان شاء الله او روزانه سو پیری بدل شریف وایي ان شاء الله د خصوصیت سره د جمعې په ورځ منځ پر مازیګر منځ پسې خپل ځای پاسېدل مخکې 80 پیری کم از کم اتیا پیری بدل شریف ان شاء الله ولې وایي الله عز وجل دې موږ تاسو ټول ته عمل کول توفیق رانصیب الدوحہ اسلامک ساؤنड सिस्टम हर किस्म की इस्लामी मुहाफिल मजालिस जलसों और कॉन्फ्रेंस के लिए आला साउंड सिस्टम फराहम करने का मयारी सेंटर जदीद DSLR और ड्रोन कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग की सहूलत मौजूद है। अल-दोहा इस्लामिक साउंड सिस्टम राबता नंबर 0300 5949 296।